So, Namaste सबैजनालाई. I am Dr. Pinky Shah. I am a dental surgeon. Currently I am working in Sri Virendra Hospital. So today we are going to learn about different odontogenic cysts of the jaws. We'll be mainly focusing on radicular cyst, dentigerous cyst, and odontogenic keratocyst. Of the jaws. So as we'll be mainly discussing on radicular cyst, dentigerous cyst, and OKC, odontogenic keratocyst. Before moving on to discussing the different types of cyst, cyst भनेको के हो त? So cysts are the pathological fluid-filled cavity which is lined by an epithelium. Pathological fluid-filled cavity which is lined by an epithelium. अब ह्युमन बडीमा जति नै सिस्ट हुन्छ सबसे बढी अकरेन्स चाहिँ हाम्रो जमा हुन्छ है, बिकज देयर आर रेमनेन्ट्स अफ हाम्रो ओडोन्टोजेनिक रेमनेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो जजमा बढी भएको हुनाले गर्दा सिस्टहरू चाहिँ हाम्रो जजमा द रिकरेन्स अफ सिस्ट इज भेरी हाई इन जज है त. सो के रहेछ त सिस्ट भनेको चाहिँ pathological fluid filled cavity which is lined by an epithelium. So there are certain key features जुन चाहिँ jaw cystहरूको छन्. So के हुन्छ उनीहरू त they usually form sharply defined radiolucencies है. तिनीहरूको borders चाहिँ smooth हुन्छ र यो जुन cyst छ है it can be aspirated र they are usually it can be used for different histopathological examinations है, confirmatory diagnosis को लागि र most of the cysts of जुन हाम्रो jawमा हुन्छ they are slow growing and they are asymptomatic भन्नाले अब त्यही कारणले गर्दा unless they are secondarily infected है. So if जुन बेला secondarily infected हुन्छ त्यो बेला चाहिँ it can be associated with pain. So they are rarely large enough to cause any pathological fractures. Usually they can be compressible or fluctuant pani hai ta. When the cyst when it expands ani jun bela chai aba cortical bones haru lai nai hai, it has resolved the cortical bones haru, it comes in contact with our mucosal surfaces haru, tyo bela chai this cyst can be presented as a bluish hue, it may appear a little bluish hai ta. So let's move on to discussing these cysts है त. So radicular cyst चाहिँ हाम्रो के हो त? Inflammatory cyst हो है. So it is the inflammatory cyst. Radicular cyst चाहिँ classify गर्नु पर्दा चाहिँ it is an inflammatory cyst. Cyst. अब यो suppose this is our teeth है. अब दाँतको यो crown भइहाल्यो, यो root भइहाल्यो है. So when there is any caries, teeth is associated with it caries, it progresses from the enamel down to the dentine र यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो pulp हुन्छ है. So when the pulp gets involved, pulp को के हुन्छ त? Inflammation हुन्छ. The pulp gets inflamed र gradually infected पनि. So the infection it travels down to this periapical region है. So location of radicular cyst कहाँ छ हेरौँ है त. So radicular cyst इन्फ्लेमेसन को कारणले हुँदा भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले इन्फ्लेमेटरी सिस्ट पनि भन्छौँ र यो पेरिएपिकली है, यो एपिकल एपेक्स अफ द रुट को वरिपरि एसोसिएटेड भएको कारणले हेन्स इट इज नोन एज रेडिकुलर सिस्ट है त. सो अब यसको सर्टेन क्लिनिकल फिचर्सहरुतिर जाउँ. So it is a periapical cyst which is the most common inflammatory odontogenic cyst. यसको चाहिँ के हुन्छ त यसको it is usually यसको चाहिँ mandible भन्दा पनि maxilla मा body occurrence हुन्छ है. र male is to female predilection हेर्ने हो भने it occurs more
in male than in female, which is in the ratio of 3:2 है त. अनि यसलाई हामीले अरू it is associated with radiolucency at the apex. र अर्को हाम्रो यसको डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर के हुनसक्छ त हाम्रो अरू सिस्टहरूसँग. यहाँ पहिला एउटा फिगर हेरौँ है. सो दिस इज अ पिक्चर वेयर वी क्यान सी द्याट यो दाँतमा चाहिँ किरा लागेको छ है. रेडियो यहाँ केरिज, दिस केरिज हेज अब के भएको छ त यो, इट इज प्रोग्रेसिङ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द पल्प, र पल्प इन्फ्लेम भएर यहाँ पेरियापिकली इन्फेक्सन भएर के भएछ त यहाँ है. वी क्यान सी द्याट periapically this tooth is associated with a cyst. अनि त्यो चाहिँ के हो त radicular cyst है. अनि यो when it is associated यसरी द यो नेक्रोसिस भएरै त इन्फेक्सन तलसम्म ट्राभल गर्ने हो है. सो अर्को डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर अरू बाँकी सिस्टहरू विच इज डेन्टिजरस सिस्ट और ओडोन्टोजेनिक केराटोसिस्ट के हुन्छ त radicular cyst is always associated with non-vital tooth. This will be a bit of oversimplification है. So तर यदि यो acute छ भने चाहिँ it will present itself as an abscess, र यदि chronic cases मा चाहिँ it will present itself as a granuloma. So basically अब यो हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ है. रेडियोलोजिकल फिचर के छ त, it is sharply well defined margins are unilocular ray which is associated with the apex of the dead non-vital tooth है त. Now let's move on towards the treatment of radicular cyst. So एउटा चाहिँ conservative treatment which can be the root canal treatment. Secondly we can also अब root canal treatment ले भएन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त सर्जरी, via surgery we can perform epicuectomy है. र त्यसले पनि भएन भने चाहिँ we'll have to extract the tooth followed by curettage. So that was about radicular cyst. Now we move on to discussing the second most common cyst of the jaw which is the dentigerous cyst. यसको occurrence कति छ त radicular cyst को 65 to 70% छ है जति छ भने यसको चाहिँ कति छ त इट इज यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ अकरेन्स इज अबाउट 15 to 18% है. र यो चाहिँ इट इज युजुअली दिस डेन्टिजरस सिस्ट यहाँ पहिला फिगर हेरिहालौँ यहाँ छ है. इट इज युजुअली एसोसिएटेड विथ द क्राउन अफ an unerupted or impacted tooth है. So यो mostly dentigerous cyst को location चाहिँ कहाँ हुन्छ त most commonly it is found in the posterior mandibular region. It is associated with an impacted tooth. So basically third molars, most of the time third molar, or it can also be associated with canines है. So यहाँ के देखिरहेछौँ त हामीले it is associated यहाँ सिमेन्टो इनामेल जङ्सन हो है. यो क्राउन भयो, यो रुट भयो, यो चाहिँ टुथको के हो त सिमेन्टो इनामेल जङ्सन भयो है. सो यो सिमेन्टो इनामेल जङ्सनबाट चाहिँ इट इज एसोसिएटेड विथ दि क्राउन अफ दि अनइरप्टेड अर इम्प्याक्टेड टुथ. यो चाहिँ हामीले रेडियोलोजिकली के गर्न सक्छौँ त हामीले डायग्नोज गर्न सक्छौँ है. सो मोस्ट कमनली चाहिँ के हुन्छ त यो म्यान्डिबुलर थर्ड मोलारसँग एसोसिएटेड हुन्छ है यो सिस्ट चाहिँ. सेकेन्ड मोस्ट कमनली चाहिँ यो म्याक्सिलरी थर्ड मोलारसँग एसोसिएटेड हुन्छ, थर्ड म्याक्सिलरी क्यानाइन, र फाइनली फोर्थ चाहिँ सेकेन्ड प्रिमोलारसँग हुन्छ है यो एसोसिएटेड. सो यसलाई चाहिँ हामीले अर्को एउटा नाम चाहिँ के छ त यसको हामीले eruption cyst पनि भन्न सक्छौँ है. इफ इट इज एसोसिएटेड, इफ दिस लिजन अकर्स ओभर इरप्टिङ टिथ इन चिल्ड्रेन है, यो चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ इट इज नोन एज इरप्सन सिस्ट. र यो बच्चाहरूमा चाहिँ इरप्सन सिस्ट भन्न सकिन्छ. यसलाई अर्को चाहिँ के हुन्छ त यो फलिकुलर सिस्ट पनि भन्न सकिन्छ है. दिस इज अल्सो नोन एज अ फलिकुलर सिस्ट. रेडियोलोजिकली हामीले अघि भर्खरै डिस्कस गरिहाल्यौँ रेडियोलुसेन्सी विच इज अट्याच्ड to the cemento enamel junction of impacted tooth. So it is most common कहाँ भन्यौँ त हामीले most common with number 1 के थियो त
mandibular, third molar. त्यसपछि के थियो त maxillary, third molar. त्यसपछि maxillary canine. Moving on, mandibular, second premolar. So यो cyst चाहिँ के हुन्छ तपाईँ यस्तो सपोज दिस इज द टुथ हैन अब दिस इज द CEJ हैन अब इट इज basically the accumulation of fluid हुन्छ है between the crown and the reduced enamel epithelium. Reduced enamel epithelium भनेको चाहिँ अब के हुन्छ त outer enamel epithelium र inner enamel epithelium हो हैन. So यो reduced enamel epithelium को बिचमा जुन fluid हुन्छ यो चाहिँ dentigerous cyst हुन्छ है. So के रहेछ त so अर्को कुरा आई थिंक भन्न छुट्यायो होला है मैले इट इज ट्वाइस एज कमन इन मेल एज इन फिमेल है त. सो मेल इज टु फिमेल रेसियो कति छ त 2:1 है. अघि कति थियो रेडिकुलर सिस्टको चाहिँ 3:1 थियो है. त्यसमा पनि मेलको प्रेडिलेक्सन इट वाज मोर देन द्याट अफ अ फिमेल. सो अनि एज ग्रुप चाहिँ कति थियो आई थिंक इट इज 20 देखि 50 वर्षको एज ग्रुप्समा चाहिँ दिस सिस्ट इज कमन है. यो सिस्ट पनि लाइक रेडिकुलर सिस्ट है इट इज एसिम्टोमेटिक अनलेस इट इज सेकेन्डरीली इन्फेक्टेड र सेकेन्डरीली इन्फेक्टेड भयो भने चाहिँ लाइक पेसेन्ट माइट फिल पेन है त. Moving on to the treatment of dentigerous cyst. If it is small, we can enucleate it like that of radicular cyst. यदि सानो छ भने चाहिँ हामीले यसलाई enucleate गर्न सक्छौं together with the removal of the unerupted or impacted tooth है त. But if the cyst is large है यसलाई चाहिँ हामीले fully like enucleate गर्न चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ. So in that case we marsupialize है. So यसलाई चाहिँ हामीले marsupialization भन्छौं. Marsupialization भन्छौं जसमा चाहिँ there is partial removal of the cystic wall अनि त्यो partially remove गरिसकेपछि के हुन्छ त the cyst decompresses जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई easily यो cyst remove गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है. Of the cystic wall which permits the decompression of the cyst. अब dentigerous cyst पछि another important cyst of the jaw is odontogenic keratocyst है. So odontogenic keratocyst. Odontogenic keratocyst को पनि यसको यो चाहिँ के हो त यो it is one of the rare and benign developmental jaw cyst है. अब रेडिकुलर सिस्ट सबसे धेरै अकर हुन्छ है 65 to 70%. त्यसपछि 15 to 80% सेकेन्ड मोस्ट कमनली अकरिङ डेन्टिजरस सिस्ट भयो. अब थर्ड कमनली अकरिङ चाहिँ हाम्रो के हो त ओडोन्टोजेनिक केराटोसिस्ट है विच अकाउन्ट्स फर अप टु आई थिङ्क कति हो त यो आई थिङ्क 3 to 5% है 3 to 5% which accounts for 3 to 5% of all jaw cysts. यसको चाहिँ यो चाहिँ कसरी रेडिकुलर सिस्ट र डेन्टिजरस सिस्टसँग चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट कसरी छ त भन्दाखेरि इट इज भेरी अग्रेसिभ इन नेचर है. दुईवटा बाँकीको दुईवटा सिस्ट चाहिँ यति अग्रेसिभ इन नेचर चाहिँ हुँदैन तर यो सिस्ट चाहिँ अग्रेसिभ इन नेचर हुन्छ बिकज अफ विच द चान्सेस अफ रिकरेन्स इज भेरी हाई है. र नियोप्लास्टिक नेचर किन त बिकज अफ इट्स नियोप्लास्टिक नेचर.
सो बेसिकली यसको के हुने भयो त ग्रोथ पोटेन्शियल पनि एकदम हाई हुने भयो र रिकरेन्स पनि एकदम हाई हुने भयो. अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट वी निड टु really focus on is it is associated with यो चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छ है निभोइड बेसल सेल कार्सिनोमा. So odontogenic keratosis like dentigerous cyst यसमा पनि के हुन्छ त mandible is most commonly affected. यसको डिफरेन्शियल डायग्नोसिसहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ रेडियोग्राफिक फिचर्स चाहिँ अलिकति सिमिलर टु अमिलोब्लास्टोमा पनि हुन्छ है. सो हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन इज द कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है त. हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन्सहरू भन्दा अगाडि पनि लेट्स मुभ अन टु द रेडियोग्राफिक फिचर्स of OKC. So it can be यदि यो small छ भने चाहिँ it will usually be unilocular, but if it is large it can be multilocular. What I said was like it has यसको histological features चाहिँ अमिलोब्लास्टोमासँग सिमिलर भएको कारण चाहिँ यसको पनि है मल्टिलोक्युलर छ भने चाहिँ सोप बबल अपियरेन्स देखाउँछ है. स्मल भयो भने इट इज युनिलोक्युलर यस्तो र इफ इट इज लार्ज इट इज युजुअली मल्टिलोक्युलर यस्तो सोप बबल अपियरेन्स हुन्छ है दाँतसँग एसोसिएटेड हुँदा. सोप बबल appearance. So treatment के हुन्छ त odontogenic keratocyst को we have to bear in mind that this is a cyst which is very aggressive अनि यसको चाहिँ recurrence rate एकदम high हुन्छ है. So हामीले enucleate गरेर मात्रै हुँदैन. We will have to the chances of recurrence is high, but treatment protocol मा enucleation पनि छ है. enucleation अर्को curettage. तर यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त द रिकरेन्स रेट इज भेरी हाई है. त्यही भएर मार्सियोपियलाइजेसन क्यान बी डन. तर हामीले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ बोन पनि रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ रिकरेन्स रेट चाहिँ एकदम थोरै भएर आउँछ है. त्यही भएर वी पर्फर्म पेरिफरल कर्टेक्टोमी फर स्मलर लिजन्स र अलि लार्ज लिजन्ससम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बोनी रिसेक्सनतिरै जान्छौँ है. बोनी रिसेक्सन फर एक्सटेन्सिभ लिजन्स. सो हामीले रेडिकुलर सिस्ट, डेन्टिजरस सिस्ट र ओडोन्टोजेनिक केराटोसिस्ट कभर गऱ्यौँ है. सो लेट्स डिस्कस अ लिटल अलिकति एकदम छोटकरीमा चाहिँ हामी ल्याटरल पेरियोडोन्टल सिस्टको बारेमा पनि डिस्कस गरिहालौँ है. सो ल्याटरल पेरियोडोन्टल सिस्ट चाहिँ इट इज मोस्ट कमन इन म्यान्डिबुलर प्रिमोलर रिजन है. र यसको के हुन्छ त इट इज अलवेज एसोसिएटेड विथ अ भाइटल टुथ. यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ त एक्सिजन. अब ल्याटरल पेरियोडोन्टल सिस्टको चाहिँ सफ्ट टिस्यु काउन्टर पार्ट छ है. त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त सफ्ट टिस्यु काउन्टर पार्ट अफ ल्याटरल पेरियोडोन्टल सिस्ट के हुनसक्छ त यसलाई हामीले जिन्जाइभल सिस्ट अफ अडल्ट भन्छौँ है. सफ्ट टिस्यु काउन्टर पार्ट चाहिँ के हुन्छ त जिन्जाइभल सिस्ट अफ अडल्ट. यसको पनि ट्रिटमेन्ट के हो त एक्सिजन नै हो है. अब जिन्जाइभल सिस्ट अफ अडल्ट
पछि हामी जिन्जाइभल सिस्ट अफ न्युबर्नमा पनि हल्का अलिकति लेट्स डिस्कस अन द्याट है। यसमा चाहिँ देयर आर टु एउटा चाहिँ बोन्स नोड्युल्स भनेर है सोध्न सक्छ इक्जाम्समा। बोन्स नोड्युल्स भनेको चाहिँ हाम्रो यता आई थिङ्क आई हेभ अ पिक्चर ओभर हियर है। या सो लेट्स सी दिस है। यो चाहिँ जिन्जाइभल सिस्ट अफ न्युबर्न हो है। सो यदि इफ द सिस्ट इज प्रेजेन्ट होइन ल्याटरली इन द प्यालेट, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त बोन्स नोड्युल्स भन्छौँ है। बट यो चाहिँ बोन्स यता ल्याटरली प्रेजेन्ट हुन्छ भने चाहिँ हामीले बोन्स नोड्युल्स भन्छौँ। तर यदि चाहिँ यो मिड लाइन प्यालेटको मिड लाइनमा प्रेजेन्ट छ यो सिस्ट भने चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छौँ त एब्स्टेन पोरल्स भन्छौँ। र यसको ट्रिटमेन्ट के हो त युजली यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ केही हुँदैन। एज द इन्फेन्ट एजेस है बच्चा अलिक ग्रो भइसकेपछि इट इन्भल्युट्स है, आफै इन्भल्युट भएर आफै हराएर जान्छ है। सो वी डोन्ट रियली निड एनी ट्रिटमेन्ट फर जिन्जाइभल सिस्ट अफ न्युबर्न। सो के भने त मैले बोन्स नोड्युल्स कहाँ हुन्छ त ल्याटरल प्यालेटमा हुन्छ भने एब्स्टेन पोरल्स कहाँ हुन्छ त एब्स्टेन पोरल्स मिड लाइन अफ द प्यालेटमा हुन्छ है। अब यसको ट्रिटमेन्ट के हो त नन है। एज द के हुन्छ त इट विल इन्भोल्युट एज द इन्फेन्ट ages. Let's discuss one more cyst, which is I think this is the last one we'll be discussing, primordial cyst. यो चाहिँ के हुन्छ त यो कहाँ डेभलप हुन्छ त it usually develops जहाँ चाहिँ होइन where a tooth would have been formed है। So यो mandibular usually it is present at the mandibular third molar region र यसको पनि के हुन्छ त treatment complete removal नै हुन्छ है। So it develops where a tooth would have formed र यसको ट्रिटमेन्ट के हो त कम्प्लिट रिमुभल नै हो है। कमन कता हो त यो कमन म्यान्डिबुलर थर्ड मोलर रिजनमा है। Okay. So I think we're done with the odontogenic cyst of the jaws for today. Actually, let's see the pictures. So you have you के हो त या भर्खरै मैले के पढाएँ त this is the primordial cyst। यो म्यान्डिबुलर थर्ड मोलर रिजनमा चाहिँ युजली जहाँ चाहिँ दाँत हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ यो डेभलप हुन्छ र यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट रिमुभल है। यो के भयो त प्राइमोर्डियल सिस्ट भयो। यो ल्याटरल पेरियोडोन्टल सिस्ट आई थिङ्क वी डिस्कस्ड अबाउट इट। यसको चाहिँ के हुन्छ त यसको पनि त ट्रिटमेन्ट के हो त एक्सिजन नै हो है। अनि यसको चाहिँ सफ्ट टिस्यु काउन्टर पार्ट भनेर हामीले के पढ्यौँ त जिन्जाइभल सिस्ट अफ अडल्ट्स भनेर पढ्यौँ है। यो चाहिँ हार्ड टिस्यु काउन्टर पार्ट भयो। यो के हो त दिस वान इज ओडोन्टोजेनिक केराटोसिस्ट है। ओडोन्टोजेनिक केराटोसिस्ट सबसे बढी कहाँ हुन्छ त इट इज भेरी अग्रेसिभ एन्ड इट इज भेरी यसको रिकरेन्स रेट चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। इट इज फाउन्ड इन दि म्यान्डिबुलर कहाँ चाहिँ धेरै कमन हुन्छ त म्यान्डिबुलर थर्ड मोलर जुन रिजनमा त्यहाँ चाहिँ हुन्छ है कमन। र यसलाई चाहिँ लाइक युजली है टु डायग्नोस इट्स भेरी डिफिकल्ट बिकज यसको चाहिँ एकदम इन्सिडियस नेचर हुन्छ। लाइक इट डज नट रियली प्रेजेन्ट एज अ स्वेलिङ है एकैचोटि। यसको चाहिँ इट काइन्ड अफ मेडुलरी यो जुन स्पेसिसहरूबाट चाहिँ यो के हुन्छ त इट काइन्ड अफ इन्सिडियसली एक्सप्यान्ड भएर हुन्छ यता हाम्रो माथि रिमसतिर र बडी अफ द म्यान्डिबलतिर। सो द्याट इज हाउ इट इज इन्सिडियसली एक्सप्यान्डिङ। सो अनि यो सबसे हामीले सेकेन्डमा पढेको विच वाज द डेन्टिजरस सिस्ट। यो चाहिँ इट इज एसोसिएटेड विथ द सिमेन्टो एनिमल जङ्सन अफ द unerupted or so this is the dentigerous cyst which is associated with the crown of the unerupted or impacted teeth है। र फाइनली जुन हामीले सुरुमा पढेको थियौँ है this is the radicular cyst which is associated with non-vital tooth जुन चाहिँ केसँग एसोसिएटेड हुन्छ पेरियापिकल रिजनमा। इट इज अ very well defined unilocular radiolucency है which has very smooth margins र यो non-vital toothसँग associated हुन्छ। So I think that's it for today. Thank you everyone. Hasta.